میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ، جن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے، یہاں پر ہمیں موت آئے گی، بس ختم۔ وہ آخرت کے اوپر بلیف نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے کسی بھی ہندو بھائیوں سے سوال کیجئے گا کہ آخرت کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا کانسیپٹ ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہم پنرجنم پر وشواس رکھتے ہیں۔ ایک ایک بات کو سنیے گا، انشاءاللہ ساری زندگی بھر یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھئی ہم پنرجنم پر وشواس رکھتے ہیں، تو پنرجنم ہے کیا؟ پنرجنم کا معنی یہ ہے ان لوگوں کے عقیدہ کے حساب سے و کانسیپٹ کے حساب سے کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم اس دنیا میں جیسا کرم کریں گے، جیسا کام کریں گے، پھر ہمارے پاس موت آئے گی، ہم مر جائیں گے، پھر بعد میں ایشور ہمیں پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیج دے گا۔ تو ہم جو کریں گے اس حساب سے ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ کسی بھی ہندو بھائی صاحب سوال کیجیے، وہ کہیں گے، جواب دیں گے آپ کو کہ اگر ہم اس دنیا میں اچھا کام کریں گے تو ہمیں پھر انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں جانور بنا کر یا پھر کچھ اور بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا کانسیپٹ، ہمارا عقیدہ آخرت کے اوپر ہے۔ وشواس رکھتے کہ نہیں رکھتے آخرت کے اوپر؟ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ آخرت کے اوپر وشواس کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بھئی آخرت ہے بھی یا نہیں بھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی ہمارے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آخرت کس نے دیکھ کر آیا ہے؟ کیا آپ کے سیلم پور کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے یہ کہا ہو کہ بھائی میں مر گیا تھا، میرے پاس موت آئی تھی، میں گیا، پھر آخرت کو میں دیکھ کے آیا، موت کے بعد کیا ہوتی ہے میں دیکھ کو آیا، بھائی اچھا کام کرو؟ ایسا کوئی انسان ہے؟ نہیں۔ پھر وشواس کیوں رکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سوال یہ آئے گا کہ آخرت کو ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوگا، یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی آخرت ہے بھی یا نہیں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہر حال میں یہ سوال ہمارے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے، یہ شک پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی آخرت ہے بھی یا نہیں بھی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی انسان آخرت پر بلیو نہیں کرتا تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سب سے پہلے ایک حدیث ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اکثر کتابوں میں حدیث صحیح ہے۔ جو حدیث جبریل کے نام سے، حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، امام مسلم اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر شروع میں لے کر آتے ہیں۔ حدیث کس طرح ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں، ہماری طرح انسانی شکل میں آتا ہے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کئی سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے، بہت آواز آ رہی ہے ادھر سے، اس پنڈال سے، میری مائیں بہنیں اب ہم اسی کے ساتھ سنیں۔ یا محمد اخبرنی عن الایمان، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا محمد، اے اللہ کے نبی، یا محمد اخبرنی عن الایمان، آپ ہمیں
بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ میری بھائیوں، صحیح مسلم کے حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ پر وشواس رکھا جائے، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، ان کے کتابوں پر ایمان رکھنا، ان کے رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اور ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یعنی آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ایک طرف ہم آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ہمارے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے، گویا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسی ایمان کا، اسی عقیدے کا، اسی کانسیپٹ کا ہم اور آپ دن میں 5 ٹائم کی نماز میں بھی اعلان کرتے ہیں۔ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ آخرت کے دن کے اعلان کرتے ہیں، ہم اور آپ ڈے آف ججمنٹ کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ، ہم مسلمان آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم لوگ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا وانر ہے، یعنی جو آخرت کے دن کا مالک ہم اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں جب یہ سورت پڑھتا ہوں، میں جب یہ سورہ پڑھتا ہوں، مجھے ایک منتر یاد آ جاتا ہے۔ چلیے آئیے ایک منتر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کی روشنی میں۔ اگر میری آواز ہمارے ہندو بھائیوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہو، یا میری باتوں کو اگر ہمارے ہندو بھائی سن رہے ہوں، تو آپ بھی اس منتر کو سنیے۔ اللہ اکبر۔ میری بھائیوں، جس طرح ہماری نظر میں، جس طرح مسلمانوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے اوپر اختلاف کرتے ہیں کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، تو تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہوں گی۔ اگر ہم اور آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوں گی۔ ہاں میرے بھائیوں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اے لوگوں، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اتنی اہمیت۔ اسی طرح ایک منتر ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے نزدیک گایتری منتر ہے، گایتری منتر۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر آپ کو لگے کہ مولوی تنویر غلط بول رہا ہے، اگر آپ کو لگے کہ مولوی تنویر عالم تو ایسے ڈھکوسلا بازی کر کے جا رہے اس کے بارے میں، اب کسی بھی ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کر لینا، کسی بھی پنڈت سے سوال کر لینا، ان کے نزدیک گایتری منتر کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر یہ منتر نہ پڑھ دیا جائے، ان کی پوجا شدھ نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ اس منتر کے بغیر پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے بہت سارے ہندو بھائیوں کو یہ منتر معلوم نہیں۔ وہ منتر گایتری منتر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ منتر کیا ہے؟ اوم بھوربھوسوہا تتسویتو ورنیم بھرگو دیوسویمہی دھیو یو نہ پرچودیت۔ اس منتر کا معنی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بڑے ہی آسان بھاشا میں، بہت ہی سرل ہندی بھاشا میں اس کا ایک ورڈ کا ترجمہ کر کے چلا جاتا ہوں۔ اوم بھوربھوسوہا تتسویتو ورنیم بھرگو دیوسویمہی دھیو یو نہ پرچودیت۔ اس کا منتر یہ ہے کہ ہم
उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं। किसकी? जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया, वो कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उसकी महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस संसार को बसाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया। पूरी कायनात को किसने बनाया? किसने? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने दुनिया बनाया, इस कायनात को अल्लाह ने बनाया, फिर हमें और आपको भेजा। और मेरे भाइयों, यहाँ पर और एक चीज का मैं खुलासा करते जाऊंगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, और जब हमें इस दुनिया के अंदर भेजा, अब भेजने के बाद जब जब किसी चीज की जरूरत पड़ी, तब अल्लाह ने हम इंसानों को उस चीज से नवाजा। दलील कुरान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह कहता है कि ए दुनिया वालों, ए इंसानों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कि ए लोगों, जब जब तुम लोगों ने किसी चीज का तलब किया, जब तुम लोगों ने किसी चीज को मांगा, सवाल किया, तो मैंने तुम्हें उस चीज से नवाजा। अल्लाह कहता है मैंने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, और फिर तुम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा, और जिंदगी गुजारने के लिए जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो अल्लाह कहता है वो चीजें हमने तुम्हें दी। फिर आगे बयान फरमाता है, वो इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ वेस्ट बंगाल के लोगों, इस्लामपुर और कलिया चौक के लोगों, सुनो, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजने के बाद इतनी सारी चीजों से नवाजा कि अगर तुम लोग उसको शुमार करना चाहो, अगर तुम लोग उसको गिनना चाहो, वो इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो ऐ लोगों, तुम उसको शुमार नहीं कर सकते हो, और लोगों तुम उसको गिन नहीं सकते हो। हाँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर तमाम के तमाम दरख्त को काट कर अगर कलम बना दिया जाए, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी है, अगर तमाम पानी को मिलाकर अगर स्याही बना दी जाए, और अल्लाह ने जो जो चीजों से हमें और आपको नवाजा, जिन जिन चीजों से हमें और आपको नवाजा, अगर उनको शुमार करना चाहे, अगर उनको लिखना चाहे, तो हम और आप उनको शुमार नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। मंत्र पर फिर गौर कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया, वही पूजनीय है, वही पूजनीय है। पूजनीय क्या मतलब ये है कि वही इबादत के लायक है। इस दुनिया के अंदर अगर किसी की इबादत की जाएगी, अगर किसी के सामने अगर माथा टेका जाएगा, अगर किसी से अगर बेटा बेटी मांगा जाएगा, तो बस उस अल्लाह से मांगा जाएगा, उस ईश्वर से मांगा जाएगा, वही पूजनीय है। और मेरे भाइयों, आप यानी वेद की किताबें उठा कर देखिए, यजुर्वेद उठा कर देखिए, मेरे भाइयों, यजुर्वेद के अंदर बताया जाता है, लोगों जो भी मांगो बस उससे मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तो मंत्र का माना क्या पता चला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया, इस संसार को रचा, इस कायनात को रचा, और बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी वही इबादत के लायक है। और फिर आगे बताया जाता है वही ज्ञान के भंडार है, यानी वही सब कुछ जानता है, वो आगे की बातें भी जानता है, वो पीछे की बातें भी जानता है। फिर इस मंत्र के अंदर बताया जाता है कि वही पापों से अज्ञान की तरफ लोगों को लाता है, वही पापों को दूर करता है, वही अज्ञान को दूर करता है। इसका माना यही है कि वही बुराइयों का खात्मा करता है, वही बुराइयों का नाश करता है। और फिर कहा
मेरे भाइयों सूरह फातिहा का जो तर्जमा है इस मंत्र का भी वही तर्जमा है। इस मंत्र के अंदर ये बताया जाता है कि वे ईश्वर है, ईश्वर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जितना हम कुरान में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधी मार्ग पर चलाना, या अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चलाना, या अल्लाह तू हमें जन्नत के रास्ते पर चलाना। वही कहा जाता है कि है ईश्वर तू हमें प्रकाश की तरफ, यानी तू हमें रोशनी की तरफ, ए ईश्वर तू हमें सत्य मार्ग की तरफ चलाना, तू हमें सत्य मार्ग की तरफ चलाना। बात कहां से निकली? मालिक यौमिद्दीन, यानी हम और आप नमाज में कयामत के दिन का इकरार करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट का ऐलान करते हैं। तो पता ये चला कि आखिरत के ऊपर तमाम के तमाम लोग विश्वास रखते हैं। चलिए इस चीज को यहाँ पर रखिए। अब आइए यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग हैं, एक मेरी बात को संजीदगी के साथ सुनिए। यहाँ पर ना जितने भी लोग हैं, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जो भी हो, जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरी एक एक बात को ना सुनिए और जरा मिला कर देखिए आपकी जिंदगी से। सुनकर मिलाइए क्या ये सच है या गलत है। देखिए कुरान क्या कहता है, आखिरत को सामने रखिए और इस आयत को जरा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरह 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 95 185 नंबर आयत के अंदर कितनी बेहतरीन बात बता रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं तो हमारा सुनना काम है, अमल करना किसी और का। सुनिए इस आयत पर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। पहली चीज हम सब जानते हैं, सुने भी होंगे, ऐ लोगों कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आखिरत को सामने रखकर सुनिए, तब आपको समझ में आएगी बात। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मरना है कि नहीं मरना? कोई इनकार कर सकते हैं इस बात से? कोई इनकार कर सकते हैं? मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, तो कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। चाहे अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, फकीर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, औरतें हो। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो मेरे भाइयों कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता, कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। जरा सोच कर देखिए मेरी आयत को। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनका बाप आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माँ दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिनका भाई दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिनकी बहना दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, जिस तरह आपके बाप को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, आपकी माँ को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, आपके भाई को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, उसी तरह मेरे भाइयों आपको भी ये दुनिया छोड़कर जाना है। कोई भी इंसान इस मौत से बच नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों, कल आपने आपके कब्रिस्तान में जिसकी जनाजा की नमाज पढ़कर घर में आए, जिसको दफन करके घर में आए, कल आपकी भी जनाजा की नमाज कोई और पढ़ेंगे और आपको भी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये हक है, ये सच है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता। ईमानदारी के साथ बताइए कि आपके सिलामपुर में लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? लोग मरते हैं भाई, क्या बोल मरते हैं? मैं सोचा कि हमारे कटिहार में लोगों के पास मौत आती है, मैं वहां जाऊंगा, शादी बुद्धि करके वही घर बसा लूंगा, तब क्या मौत से तो बच पाऊंगा। लेकिन यहाँ भी मौत आती है, इसका मतलब मैं गलत हूँ? मेरे भाइयों, यही तो सच है कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आनी है। मौत से कोई बच नहीं सकता। अगर मौत से कोई बचता तो शायद हमारे नबी बच जाते, हमारे नबी के पास मौत ना आती, पर हमारे नबी के पास भी तो मौत आई। हाँ तनवीर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? तनवीर साहब, आप भी क्या बोल रहे हैं? नबी के पास भी मौत आई।
ہاں میرے بھائی موت آئی. جب میری تقریر کل یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر جائے گی تو نہ جانے کتنے لوگ مجھے گستاخ رسول سے نوازیں گے, خطاب دیں گے کہ بھئی مولانا تنویر گستاخ رسول ہے. کیوں بھائی, میرا جرم کیا بتا گا؟ دیکھو مولانا تنویر صاحب بتا رہے کہ نبی کے پاس بھی موت آئی. ارے نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کے پاس موت تھوڑی نہ آئی, نبی انسان تھوڑی نہ تھے, وہ تو نور سے بنے ہوئے تھے, وہ تو نور تھے. نبی کے پاس موت نہیں آئی. ارے نبی تو پردہ کر گئے. کیا کر گئے؟ پردہ کر گئے. ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. لیکن ہاں, جب ہم رات کے 12 بجے کھڑے ہو کر نبی پر درود پڑھتے ہیں تو نبی ہماری مجلس میں تشریف لاتے ہیں. میرے بھائی اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو مرنا ہے, انسان کے پاس موت آنا ہے. اور نبی کے پاس بھی موت آئی. ہاں میرے بھائیو, جس میں اشارہ کر کے چلا جاتا ہوں, اگر ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو, اگر میرے سامنے اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تو موت سے بچ گئے, نبی کے پاس موت نہیں آئی, تو وہ اپنا عقیدہ درست کر لے, اپنا کانسیپٹ درست کر لے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے مولوی تنویر کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اے نبی انک میت و انہم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی, جس طرح ان لوگوں کے پاس موت آتی ہے, انک میت و انہم میتون, آپ کے پاس بھی موت آئے گی. اور آپ جن کے طرف نبی بنا کر بھیجے گئے, جن کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے, ان کے پاس بھی موت آئے گی. انک میت و انہم میتون, آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ جن کے طرف بھیجے گئے ان کو بھی مرنا ہے. اور ایک جگہ پر ذرا سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. او لوگوں ذرا کان کھول کر سن لو, جو یہ کہتے ہو کہ نبی کے پاس موت نہیں آئی, نبی تو پردہ کر گئے, اور کھڑے ہو کر نبی پر درود پڑھنے والوں یا عقیدہ رکھنے والوں کہ ہماری مجلس میں نبی تشریف لاتے, ذرا دیکھو کہ قرآن کی آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, کہ لوگوں محمد تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں. ان سے پہلے بھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا کے اندر آئے. پھر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اے لوگوں, اگر نبی قتل کر دیے جائیں, اگر نبی شہید کر دیے جائیں, یا نبی کے پاس موت آ جائے, تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم لوگ اسلام سے نکل جاؤ گے؟ کیا تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے؟ میرے بھائیو, آیت کے اندر یہ میسج دیا جا رہا ہے. اور ایک بات آپ اس طرح اس آیت کو سمجھیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کس موقع پر نازل ہوئی؟ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی, مسلمانوں کے درمیان اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. جنگ کا نام کیا ہے؟ غزوہ احد. لڑ رہے ہیں, مسلمان بھی لڑ رہے ہیں, کافر اور مشرک بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. اسی بیچ ایک افواہ پھیل گئی, ایک بات پھیل گئی, وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیے گئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود ہے, یہ بات پھیلا دی گئی, افواہ پھیلا دی گئی. میرے بھائیوں, بہت سارے مسلمانوں نے ہتھیار نیچے گرا دی, تلوار نیچے گرا دی, اور یہ کہا کہ وہ لوگوں اگر محمد اس دنیا کے اندر موجود نہ رہے تو ہم کن کے لیے لڑیں, ہم کن کے لیے مشرکوں کے ساتھ جنگ کریں, ہم کن کے لیے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں. تبھی میرے بھائیوں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کہ لوگوں محمد تو بس اللہ کے رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے. اگر نبی مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, اور ان کے پاس موت آ جائے, تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ تو پتہ کیا چلا, او لوگوں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کے پاس موت آئی اور ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ایک بات یاد رکھ لیجیے, بات کیا ہے کہ ہم سب کے پاس ایک نہ ایک دن موت آئے گی.
अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं ना कि आज जलसा सुन रहा हूँ, कल ससुराल घूमने के लिए जाऊंगा। कितने ऐसे लोग हैं, आज तो जलसा सुन रहा हूँ, कल ससुराल घूमने के लिए जाऊंगा। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? मुझे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या पता कितने ऐसे लोग हैं कि आज ज्यादा रात तक जलसा नहीं सुनूंगा, कल लास्ट दिन जलसा है, जो हमारा रिवाज है लास्ट दिन में ज्यादा सुनते हैं, तो कल लास्ट दिन हम जलसा सुनूंगा। भाई क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल का सूरज आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मौत की कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। आज मौलवी तनवीर आपके सामने बैठ कर तकरीर कर रहा है, हो सकता है कि कल मेरी मौत की खबर आपके पास आ जाए कि मौलाना तनवीर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, ये हकीकत है कि इंसान के पास ये सच है कि इंसान के पास मौत आनी है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि मौत की कोई गारंटी नहीं है हर इंसान को मरना। एक चीज हो गई। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। एक सवाल पैदा होता है हमारे जहन में। सवाल क्या है? चलिए आपके गांव की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बताता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं बस मिसाल देके जा रहा हूँ। आपके गांव में एक ऐसा इंसान जो सूद खाता है, ऐसा इंसान जो हराम खाता है, ऐसा इंसान आपके गांव में जो पड़ोसी का हक मारता है, जो अपने भाइयों का हक मारता है, जो अपनी बहनों का हक मारता है, लोगों पर जुल्म करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, बड़ा पैसा का मालिक है, सारी जिंदगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सारी जिंदगी मेरे भाइयों ब्रांडेड कपड़ा यानी महंगा तरीन कपड़ा पहनता है। उस इंसान की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। एक ऐसा इंसान, और एक ऐसा इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, मुत्तकी है, परहेजगार है, हलाल खाता है, हलाल इनकम करता है, ना भाई का मारता है, ना बहन का मारता है, ना पड़ोसी का मारता है, लेकिन बड़ा गरीब इंसान, सोने के लिए जगह नहीं, घर के ऊपर छत नहीं, मेरे भाइयों टूटू चलाकर जिंदगी बसर कर रहा है, बहन चलाकर जिंदगी बसर कर रहा है। ये दोनों आदमी आपके गांव में हैं, दोनों के पास मौत आई, ये भी बेचारा मर गया, ये भी बेचारा मर गया, दोनों के पास मौत आई। अब सवाल पैदा होगा कि मौलाना तनवीर साहब, जिस इंसान ने सारी जिंदगी भर गुंडागर्दी की, जिसने सारी जिंदगी भर लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर टॉर्चर किया, लोगों का हक मारा, उनके पास भी मौत आई। वो इंसान जिसने सारी जिंदगी सीधी राह पर गुजारी, जिसने सारी जिंदगी नेकियों को काम में गुजार दी, उसके पास भी मौत आ गई, वो भी मर गया, ये भी मर गया, लेकिन इंसाफ कहाँ मिला? जिसने बुरा काम किया था वो इंसाफ कहाँ गया, और जिसने अच्छा काम किया था उसका इंसाफ कहाँ गया? ये सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब दे दिया कि लोगों सुनो, आज तुम्हारे पास पावर है, आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम एमएलए और एमपी हो, आज तुम्हारे पास दौलत की पावर है, ताकत है। सुनो, दुनिया में तुम जुल्म कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे तो दुनिया में, मुझे सोच रहे हो कि मैं तो दुनिया से मर जाऊंगा, बस खत्म। लेकिन याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। उन लोगों एक ऐसा दिन है भी है, उन लोगों का ऐसा भी दिन है जिसको आपको आपके कर्मों का फल दिया जाएगा। लोगों फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। उन लोगों बस इतना समझ जाओ कि अगर दुनिया के अंदर अगर तुम राई के दाने के बराबर में अगर तुम गलत काम करोगे तो आखिरत के दिन, यानी जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, आखिरत के दिन आपको उसका बदला दे दिया जाएगा। और अगर दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कल कयामत के दिन उसका भी बदला आपको दे दिया जाएगा। आप ये ना समझे कि दुनिया में मेरा कोई पाल वादा नहीं कर सकता है, दुनिया में मेरे पास दौलत है, दुनिया में मेरे पास पावर है, दुनिया में मेरे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन याद रखो एक ऐसा भी दिन है जो कयामत के दिन के नाम से हम और आप जानते हैं, जो आखिरत के दिन के नाम से हम और आप जानते हैं। उस दिन आपका पावर काम ना आएगा, आपकी ताकत काम ना आएगी, आपकी दौलत काम ना आएगी, जिस दिन आपका पैसा काम ना आएगा। वो बात हमें पता चली, पहली मौत आएगी, दूसरी दुनिया में भले हमें कुछ मिले या ना मिले,
سزا ملے یا نہ ملے، اچھا پل ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت کے دن ڈے آف ججمنٹ میں یعنی قیامت کے دن انصاف ہوگا. ہم جو کریں گے اس کا حساب ہم آخرت کے دن میں